नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। खबर यह है कि YSRCP के सरबरा व साबिक वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक पूरे रियासत भर में वेन्ने पोटू दिनोत्सवम यानी के पीठ में छुरा भोंकना का दिन के उन्वान से आज पूरे रियासत में YSRCP की जानिब से एक पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज आज करनूल में भी मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर धरना चौक से लेते हुए ज़िला कलेक्टर तक एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन, नौजवान और दीगर अहम शख्सियतों ने हिस्सा लेकर आम अवाम के साथ एक पुरजोर रैली निकाली और वेन्ने पोटू दिनोत्सव यानी कि पीठ में छुरा भोंकने के नाम से जो रैली निकाली गई, उसमें तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से इंतखाबात से कबल जो वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं करने पर जो है नाराज़गी जाहिर की और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर कायदीन जो यसवी मोहन रेड्डी हैं, ज़िला YSRCP के सदर के अलावा साबिक़ रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान, गंगुला प्रताप रेड्डी और अहमद अली खान भी शरीक रहे। इनकी क़ियादत में प्रोग्राम चला। ये प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं कि ज़िला जो धरना चौक है, धरना चौक GG हॉस्पिटल के पास, वहां से लेकर ज़िला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। वहां RDO को जो है एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए यसवी मोहन रेड्डी YCP के ज़िला सदर ने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा से अवाम को धोखा देती आ रही है और धोखा देगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल बहुत सारे वादे किए गए थे, उन वादों को एक भी पूरा नहीं किया गया। न ख़वातीन के जो वादे किए गए थे ख़वातीन के मुताल्लिक़ उनके वादे पूरे किए गए, ना नौजवानों के वादे पूरे किए गए। बसों को जो है फ्री करने का मुतालबा किया गया था, ऐलान किया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का, पेंशन देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे वादे तेलुगु देशम पार्टी ने इंतखाबात से कबल किए थे और उन वादों को जो है अवाम ने भरोसा करते हुए ओढ़ दिया, लेकिन आज एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ऐसा कहना था यसवी मोहन रेड्डी का। बाद अज़ां YCP के साबिक़ MLA हफीज़ खान ने भी बताया कि तेलुगु देशम पार्टी हमेशा से अपने किए हुए वादों को निभाना नहीं चाहती, वो झूठे वादे करती है। झूठे वादों की बिना पर तेलुगु देशम पार्टी इक़्तिदार में आई है। इस मौके पर आप देख सकते हैं यसवी मोहन रेड्डी ट्रैक्टर चलाते हुए ज़िला कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। आप वीडियो में देख सकते हैं अहमद अली खान भी हैं। अगर ख़वातीन के रैली की बात करें, ख़वातीन को आगे रखा गया, जिनमें यसवी मोहन रेड्डी की अहलिया यसवी मनोहरी अम्मा और दीगर कारपोरेटर्स भी शरीक रहे। तेलुगु देशम पार्टी के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। यसवी और हफीज़ खान का भी ग्रुप देखा गया, अहमद अली खान साहब का भी ग्रुप देखा गया। तमाम ने जो है तेलुगु देशम पार्टी के खिलाफ नारे लगाए और मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो भी वादे किए गए उसे पूरा किया जाए। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। ముందు సూపర్ 6 సూపర్ 7 అనే మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చాడు. ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారిని వెన్నుపోటు పొడిచి ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈరోజు 5 కోట్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలను వెన్నుపోటు పరిచి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయ్యి వాళ్ళందరికీ కూడా 1,51,000 కోట్లు అప్పు చేసి ఒక్క పథకం కూడా ఇవ్వకుండా, ఎవరికి కూడా 1000 రూపాయలు కూడా ఇవ్వకుండా ఈరోజు అందరికీ కూడా వెన్నుపోటు పొడిచినారు. అందుకే సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా
రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా వెన్నుపోటు పొడిచినారు. కాబట్టి ఈరోజు కౌంటింగ్ జరిగిన రోజు దీన్ని వెన్నుపోటు దినంగా ఈరోజు అందరు కూడా సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే సూపర్ 6 అన్నాడు, తర్వాత మహిళలకు 18 సంవత్సరాలు దాటితే 1500 ఇస్తా అన్నాడు, తర్వాత రైతులకు 20,000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. ఆ తల్లికి వందనం అని చెప్పి ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే మరీ విచిత్రంగా నీకు 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 నీకని చెప్పి వాళ్ళను మోసం చేసినారు. నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి నిరుద్యోగులను మోసం చేసినారు. ఏదైతే ఉద్యోగులకు డిఏలు ఇస్తాము, ఐఆర్ ప్రకటిస్తాము, పిఆర్సి ఇస్తామని చెప్పి ఉద్యోగులను మోసం చేసినారు. ఆఖరికి చిన్న పిల్లలకు ఇచ్చేటువంటి వసతి దీవెన ఇవి కూడా ఇవ్వకుండా వాళ్ళను మోసం చేసినారు. అంటే దాదాపు 8 సంవత్సరాల నుంచి 80 సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అన్ని రకాలుగా మోసం చేసి వెన్నుపోటు పొడిచినాడు. కాబట్టి దీన్ని వెన్నుపోటు దినంగా ఈరోజు అందరం చేయడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు ఒక ర్యాలీ చేసి వదిలిపెట్టేది లేదు. ప్రభుత్వం ఇవన్నీ చేయాలని ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొని వచ్చేదానికి ఈరోజు ఇది ఒక శాంపిల్ మాత్రమే. ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలన్నీ కూడా నిలబెట్టుకునేంత వరకు కూటమి ప్రభుత్వం వెంట పడతాము. ప్రజల కోసం పోరాటం చేయడానికి మా నాయకుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉంది. ఇది ఏ ఎక్స్టెంట్కైనా పోయి ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు నిలబెట్టుకునేదానికి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకొని వస్తాం. ఏదో ఈ సంవత్సరము ఈ నెల ఆ నెల వచ్చే నెల అని చెప్తున్నారు. కానీ ఒకటి మాత్రం మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, పోయిన సంవత్సరానికి కూడా కలిపి ఇవ్వాలి. ఈ సంవత్సరం ఏ స్కీమ్ ఇద్దామనుకున్నారో పోయిన సంవత్సరాన్ని కూడా కలిపి ఇవ్వాలి. 1500 లెక్క 18,000 ఇవ్వాలనుకుంటే 36,000 ఇవ్వాలి. తల్లికి వందనం ఒక్కొక్క పిల్లోనికి 15,000 ఇవ్వాలనుకుంటే పోయిన సంవత్సరాన్ని కలిపి 30,000 ఇవ్వాలి. ఇది మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రజల తరఫున. కాబట్టి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా ఎంత కలిసి వచ్చినారో, మహిళలందరూ కూడా వాళ్ళకి జరిగినటువంటి నష్టాన్ని వాళ్ళు ఈరోజు అక్కస రూపంలో చూపించినారు. కాబట్టి ఇదే పరిస్థితి రేపు గ్రామాలలో పోతే మా మినిస్టర్లకు కానీ ఇలాంటి ఎమ్మెల్యేలకు కానీ ప్రజలు వెంటబడతారు. మహిళలు అయితే పొరకలు తీసుకొని వెంటబడతారు, రైతులు అయితే పారా పలుగు తీసుకొని వెంటబడతారు, యువకులు అయితే కర్రలు తీసుకొని వెంటబడతారు. ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి తొందరగా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయకుంటే మీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు ప్రజల చేత దెబ్బలు తినే పరిస్థితి వస్తుందని మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు వెన్నుపోటు దినంగా ప్రకటించి ఈరోజు మరి గౌరీగోపాల్ హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు నిరసన ర్యాలీని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ ర్యాలీలో పెద్ద ఎత్తున మహిళలు, మరి యువకులు, వృద్ధులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరిని వంచిన, మోసం చేసిన, దగా చేసిన చరిత్ర అయితే చంద్రబాబు నాయుడుది. అది మరొకసారి ఈయన ఈ 12 నెలల కాలంలో మరొకసారి నిరూపించుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన మేనిఫెస్టోలో సూపర్ 6 అని చెప్పినాడు. సూపర్ 6 అని చెప్పని ఇంకా ఒక 143 హామీలను గుప్పించి ప్రజల నుంచి ఆయన గెలుపొందడం జరిగింది. మరి ఈ 12 నెలల కాలంలో ఏ హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా, ముఖ్యంగా మహిళలకు ఆయన చెప్పిన ఈ తల్లికి వందనం అయితేనేమి, అమ్మఒడి అయితేనేమి, తర్వాత 50 సంవత్సరాలు దాటిన ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ మహిళలకు పెన్షన్ ఇస్తా అన్నారు. ఏ ఒక్క హామీని కూడా అమలు చేయలేదు. ఉచిత బస్సు అని చెప్పినాడు, సంవత్సరానికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు అని చెప్పినాడు. ఏది చేయకుండా ఎక్కువగా వంచింది మహిళా లోకాన్ని. ఆయన మహిళలందరినీ మోసగించినాడు. తర్వాత వాలంటీర్లు 2,60,000 మంది వాలంటీర్లను వాళ్లకు 10,000 ఇస్తాను నెలకు అని చెప్పని వాళ్ళని మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని మొత్తంగా పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళ ఉద్యోగాలను ఊడ్చేసినాడు. తర్వాత 20,000 మంది పైన ఈ రేషన్ బండ్లను వాళ్ళని కూడా పక్కకు పెట్టేసి ఈరోజు ఇంటింటికి రేషన్ బండ్లను తీసేసి ఇంటింటికి మద్యాన్ని పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాడు. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరిని వంచి మోసం చేసిన చరిత్రనే కాదు, మళ్ళా పునరావృతం చేస్తా ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు. కాకపోతే జగనన్న గారు ఎటువంటి ఇది కూడా ప్రజలకు ఏ రకంగా వాళ్లకు లబ్ధి చేకూరకపోయినా కూడా వాళ్ళకు సపోర్టుగా ఉండి ప్రతి దాన్ని కూడా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ప్రజల తరపున పోరాటం చేస్తామని చెప్పని జగనన్న గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈరోజు బయటకు వచ్చి అందరము నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రోజే కాదు, ఎప్పుడైనా సరే ప్రజల పక్షాన నిలబడి అందరం పోరాడతామని చెప్పని తెలియజేస్తాను. చేయూత వచ్చేది, ప్రతి ఇంటికి రేషన్ వచ్చేది. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నమ్ముకుంటే నోట్లో మన్ను పడింది అని చెప్పి పాపం పేదవాళ్ళు అందరూ వచ్చి నాకు ఇప్పుడే చెప్పుకోవడం కూడా జరిగింది. మేము అడుగుతున్నది ఒకటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు 40 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం ఉంది అని చెప్తున్నారు. మేము అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు
మేము ఎన్ని అప్పులు చేశాం, ఆ అప్పులకి ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాం, ఎలా సంక్షేమం చేశాం, ఎలా అభివృద్ధి చేశామని చెప్పి చాలా క్లారిటీగా చెప్పాం. ఇంకోటి కూడా చెప్పినాం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ హామీలైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారో ఆ హామీలు ఆయన నెరవేర్చలేడు, ఆయన అబద్ధం మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన మోసం చేయబోతున్నాడు, నేను ఏదైతే చేయగలుగుతానో అదే చెప్తాను అని చెప్పి కూడా ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ప్రజలు ఎక్కడో చోట చంద్రబాబు నాయుడు గారిది లాస్ట్ ఎలక్షన్, ఆయన నిజంగా చేస్తాడేమో అని చెప్పి ఆయనకు అందరికీ నమ్మించి మోసం చేశాడు. ఈ రోజు భారీ ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్క సెంటర్ లో ఈ రోజు ప్రజలు, మహిళలు, యువకులు, రైతులు ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోజు వచ్చినారంటే వాళ్లకు ఆ బాధ తెలుసు కాబట్టి ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడ్డారు. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ కాల్ అయితే తీసుకున్నారో దీనిని ఇప్పుడైనా తెలుగుదేశం నాయకులు కళ్ళు తెరిచి ఆ 40 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఈరోజు నిజంగా మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మా నాయకులు, మా కార్యకర్తల పైన కేసులు పెట్టడం కాదు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ప్రతి పేదవానికి ఏదైతే హామీ ఇచ్చినారో ఆ హామీ నెరవేర్చాలన్నదే మా డిమాండ్ అని చెప్పి కూడా మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం.